छो बाळ दोस्तों, मजामां ने? आजे आपणे धोरण 8मां एकम नंबर 3 राष्ट्रवाद एना विषे अभ्यास करीशुं। बाळमित्रो, तमने खबर हशे अथवा तो तमारा गुरुजीए पण एवुं कह्युं हशे के भारतमां घणा वर्षो सुधी अंग्रेजोए शासन कर्युं। अंग्रेजोए शासन कर्युं ए वखते अंग्रेजोनी गुलामी, एमनी अत्याचारो अने एमना अन्यायो आपणने घणा सहन करवा पड्या अने ए अन्यायो सहन करवाना कारणे भारतना लोको खूब दुखी थया अने एमनामां पोतानुं राज्य एटले के स्वराज मळवुं जोईए एवी भावना लोकोमां पैदा थई अने ए माटे पश्चिमनी संस्कृति अने पश्चिमना जे बनावो घटनाओ जेम के अमेरिकानी क्रांति, फ्रांसनी क्रांति वगैरे जेवी बाबतो आपणा भारत देशना लोकोमां राष्ट्रीय एकतानी जे भावना पैदा करी अने लोकोने एवुं लाग्युं के आपणा देशमां आपणुं स्वराज होवुं जोईए, आपणा देश प्रत्ये गौरवनी लागणी होवी जोईए, आपणा देश प्रत्ये प्रेम होवो जोईए अने ए माटे एक भारतमां एक जुवाळ ऊभो थयो एटले के एक आंदोलनो ऊभा थया जेने આપણે રાષ્ટ્રવાદ તરીકે ઓળખીએ છીએ। રાષ્ટ્રવાદ એટલે કે ભારતના લોકોને પોતાના દેશ પ્રત્યે ગૌરવની લાગણી, આત્મસન્માનની લાગણી જેવી લાગણી પેદા થાય એ રાષ્ટ્રવાદ છે અને આ રાષ્ટ્રવાદ પેદા કરવા માટે ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર છે। એમાં ભારતની લોકોની જે પોતાના વારસામાં મળેલી સંસ્કૃતિ, પોતાનું બળ અને એ સંસ્કૃતિના કારણે એ લોકો એક રાષ્ટ્રવાદ પેદા કરવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો। આપણે વિચારીએ કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો અસર તો થઈ, પરંતુ ભારતના લોકોમાં પોતાનું બળ હતું, પોતાની સંસ્કૃતિની લાગણી હતી, એના કારણે રાષ્ટ્રવાદ ઊભો થયો। આપણે રાષ્ટ્રવાદ વિશે સમજીએ। રાષ્ટ્રવાદ એટલે પોતાના રાષ્ટ્ર પ્રત્યે એકાત્મકતા અને ગૌરવની ભાવના। જેમ કે આપણા દેશ ઉપર કોઈ અન્ય દેશ आतंकवाद मचावे त्यारे आपणा देशना सैनिको देश माटे खड़े पगे तैयार रहे छे। तो आ राष्ट्रवाद एटले के राष्ट्र प्रत्ये तन मन धन न्योछावर कर एमनी भावना रहेली छे। भारतमां राष्ट्रीय जागृतिना परिबळो खास करीने ईस्वीसन 1857 प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम बाद विकास आधुनिक राष्ट्रवादनो उदय युरोपमां जोवा मळे छे। भारतमां नवजागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिकानी क्रांति, फ्रांसनी क्रांति, जर्मनीનું एकीकरण वगैरे बाबतो आपणा राष्ट्रवाद पैदा करवा माटे खूब महत्वनो फाळो भज्यो छे। भारत उपर ब्रिटिशरोए घणा वर्ष सुधी शासन कर्युं अने ए शासन दरमियान भारतना लोकोमां राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वगैरे बाबतोमां नवा विचारो मळ्या अने ए नवा विचारो मळवाथी भारतना लोको एक राष्ट्र प्रत्ये प्रेमनी, राष्ट्र प्रत्ये गौरवनी भावना पैदा थई अने ए कारणे राष्ट्रवाद उद्भव्यो। आम राष्ट्रवाद उद्भववा माटे घणा बधा परिबळो जवाबदार छे, जेना विषे आजे आपणे अभ्यास करीए। देशवासीओमां राष्ट्रीय एकतानी भावना जागृत थवा एटले के राष्ट्रवादनी भावना पैदा करनारा परिबळो एमां राजकीय परिबळ, आर्थिक बाबतो, वाहन व्यवहार अने संदेशा व्यवहार, शिक्षण अने साहित्य, वर्तमानपत्रों, भारतनो भव्य वारसो आ वगैरे बाबतो भारतमां राष्ट्रवाद पैदा करवामां खूब महत्वनो फाळो आप्यो छे। जे राजकीय बाबतो भारतमां राष्ट्रवाद पैदा करवामां जे फाळो आप्यो छे, जेमां जोईए तो भारत उपर पहला विविध रजवाड़ाओ राज करता था अने विविध रजवाड़ाओ ज्यारे राज करता था त्यारे भारतना घणा बधा टुकड़ामां भारत वहेंचायेलो हतो। आपणे पण जाणीए छीए के 562 देशी रजवाड़ाओने सरदार वल्लभभाईए एक कर्या एटले के आ जे जुदा रजवाड़ाओ हता एनाथी भारतमां एकतानी भावना नथी अने ते समये ब्रिटिशरोनुं भारतमां शासन थयुं। अंग्रेजोए भारतना घणा राजवीओने हरावीने मोटा भागना भारत उपर प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते अंकुश स्थापी दीधो हतो। अंग्रेजोना ताबा हेठळ एक सरखुं वहीवटी तंत्र अमल आव्युं अने अंग्रेज शासननो अनुभव आपणे सारो न रह्यो। आवा अनेक कारणोसर अंग्रेज शासन सामे विरोध ऊभो थयो। अंग्रेज शासननो आ जे विरोध ऊभो थयो ए धीमे धीमे प्रबळ बनतो गयो अने आ विरोधना कारणे लोको राष्ट्रीय एकता तरफ एटले के पोतानुं स्वराज मळवुं जोईए ए भावना तरफ संकळायेला रह्या
અને એ તરફ એમને પ્રયાણ કર્યું અને વિરોધ પ્રબળ બનતો ગયો. આ હતી રાજકીય બાબત. એ જ રીતે ભારતની અંદર અમુક આર્થિક બાબતો પણ અસર કરી કે પશ્ચિમના જે લોકો એટલે કે ઇંગ્લેન્ડના બ્રિટિશરોએ આપણા ઉપર શાસન કર્યું તે સમય દરમિયાન ભારતના હસ્ત ઉદ્યોગો નબળા પાડી દેવામાં અને ધંધા બંધ કરી દેવામાં તેમને ઘણો ભાગ ભજવ્યો છે, જેના કારણે ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડની વાહ થઈ અને ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગ ધંધા સારા બન્યા. આપણે જોઈએ આર્થિક બાબત. અંગ્રેજોએ ભારતમાંથી કાચો માલ ઇંગ્લેન્ડમાં લઈ જતા અને ત્યાં ઉત્પાદિત કરેલો તૈયાર માલ ભારતના બજારોમાં વેચતા. ઇંગ્લેન્ડમાંથી ભારત આવતા તૈયાર માલ પર નજીવી જકાત લેવામાં આવતી. જકાત એટલે કે કોઈ પણ વિદેશની વસ્તુ ભારતમાં વેચાતી હોય તો એના ઉપર કર લેવામાં આવતો, જેને આપણે ટેક્સ પણ કહીએ છીએ. જ્યારે હિંદમાં ઉત્પન્ન થતા માલ ઉપર વધુ જકાત લેવામાં આવતી. પરિણામે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ મોંઘો પડતો, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં સસ્તા ભાવે વેચી શકાતો. આ હરીફાઈમાં ભારતના હસ્ત ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગ ધંધા ટકી શક્યા નહીં. આમ ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની અંગ્રેજોની જે નીતિ હતી તેના સામે પ્રજામાં વિરોધ થયો અને સાથે પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ વધી. આ થઈ આર્થિક બાબતો. આર્થિક બાબતોમાં આપણે જોઈએ કે ભારતના ઉદ્યોગ ધંધા બંધ થઈ ગયા અને ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગ ધંધાનો સિલસિલો વધી ગયો, જેના કારણે ભારતના લોકો બેકાર બન્યા અને એમણે અંગ્રેજો સામે બળવો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આમ ભારતના લોકોમાં રાષ્ટ્રવાદ પેદા થવાનું એક કારણ પણ હતું. હવે જોઈએ સંદેશા વ્યવહાર અને વાહન વ્યવહાર. ભારતમાં રેલવે, તાર, ટપાલ, જમીન અને જળમાર્ગો વગેરેના કારણે લોકો વચ્ચે વિચારોની આપ-લે થતી. આમ વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહારના કારણે લોકો એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા. કારીગર વર્ગ અને ધંધાર્થે લોકો બીજા પ્રદેશમાં જવા લાગ્યા, જેના કારણે જેમના ધર્મ, જ્ઞાતિ અને અન્ય જે ભેદભાવો હતા એ દૂર થયા અને તે લોકો એકબીજાના વિચારોથી પરિચિત થયા અને આ એકબીજાના વિચારો મળવાથી એમનામાં જાગૃતિ આવી. લોકો પોતાની જે ભેદભાવોની જે ભાવના હતી એ દૂર થઈ. રાષ્ટ્રીય કક્ષાના જે નેતાઓ હતા, પ્રાદેશિક કક્ષાના જે નેતાઓ હતા, એમના પોતાના વિચારો અને પોતાના પ્રયોગો એ લોકોને સમજાવવા એમને એક તક મળી. આમ પ્રાદેશિક કક્ષાના નેતાઓની જગ્યાએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓ ઉદ્ભવ્યા અને એ લોકોને પ્રેરણાથી ભારતના લોકોમાં રાષ્ટ્રવાદ પેદા થયો. વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય અંગ્રેજી ભાષામાં હતું, એટલે કે આ શિક્ષણ અને સાહિત્ય પણ ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ પેદા કરવામાં ફાળો આપે છે. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના ઉદયમાં અંગ્રેજી કેળવણીનો પણ મોટો ફાળો છે. આપણા દેશના લોકો અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા અને વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલું હતું. તેના વાંચનથી તે લોકોને પ્રેરણા મળી અને વિશ્વના પ્રવાહોથી એ જાગૃત થયા અને આ રીતે અંગ્રેજી સાહિત્ય મળવાથી તેમનામાં નવી એક ક્રાંતિ આવી, એક નવી ઉર્જા આવી અને એ રાષ્ટ્રીયતા એટલે કે પોતાનું સ્વરાજ મળવું જોઈએ એ માટેના એમને પ્રયત્નો કર્યા. દેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં નવલકથાઓ, નાટકો, વાર્તાઓ, કાવ્યો અને ગીતો દ્વારા રાષ્ટ્રભક્તિનો સંદેશ અપાયો. વર્તમાનપત્રોએ પણ રાષ્ટ્રવાદ પેદા કરવામાં ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ચેતના ફેલાવવામાં વર્તમાનપત્રોનો ઘણો હિસ્સો રહેલો છે. બંગાળા, મુંબઈ, મદ્રાસ તથા બીજા પ્રાંતોમાં પ્રસિદ્ધ થતા અખબારોએ સરકારની નીતિઓની ટીકા કરી અને લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના જાગૃત કરી. એ રીતે ભારતનો જે ભવ્ય વારસો આપણા પેટાળમાં દટાઈ ગયો છે, એ ભારતની જે સંસ્કૃતિ દટાઈ ગઈ છે, એ અમુક પુરાતત્વવિદોએ એ ખોદકામ દરમિયાન એ સંસ્કૃતિને બહાર કાઢી અને ભારતનો જે ભવ્ય વારસાથી લોકો પરિચિત થયા અને એ ભારતના ભવ્ય વારસો પણ રાષ્ટ્રીય એકતા, રાષ્ટ્રીય ભાવના પેદા કરવામાં ફાળો ભજવે છે. એલેક્ઝાન્ડર કનિંગહામ અને તેમના સાથીદારોએ ભારતના અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ ખોદકામ કર્યું. ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવ ગાથાના અનેક અવશેષો શોધી કાઢ્યા.
તમે જોઈ શકો છો ફોટોગ્રાફ્સમાં એલેક્ઝાન્ડર કનિંગહામ અને તેમના દ્વારા જે સંશોધન કરાયેલું છે, જે પુરાતત્વવિદનું પ્રાચીન સ્થળ મળી આવ્યું છે, એનો આપણે ફોટો જોઈ શકીએ છીએ. તે જ રીતે ભારતના પણ અમુક પુરાતત્વવિદોએ ખોદકામ કરી અને અવશેષો મારફતે લોકોમાં ગૌરવપૂર્ણ સાહિત્ય દ્વારા રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જાગૃત કરી છે. જેમાં જોઈએ તો ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી જેવા ભારતીય પુરાતત્વવિદોએ અનેક પુરાણા અવશેષો શોધીને ભારતીયોને દેશની સંસ્કૃતિની ભવ્યતાનો ખ્યાલ આપ્યો છે. આમ પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ તો ભારતીય સંસ્કૃતિના વારસાને લગતી શોધખોળ કરી, જેમાં ભારતના વિદ્વાનોએ પણ એમાં જોડાયા અને પુસ્તકો પણ લખાયા. ગૌરવપૂર્ણ સાહિત્ય અને સંશોધનથી દેશવાસીઓની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જાગૃત થઈ. આમ ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ પેદા કરવામાં અનેક પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યો. આમ આ રાષ્ટ્રવાદના વિવિધ પરિબળો અને અનેક સંસ્થાઓના કારણે ભારતમાં અનેક રાજકીય પક્ષ અથવા તો કોઈક સંસ્થાઓ નિર્માણ પામી છે. જેમાં હિન્દી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એટલે કે મહાસભા, ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની પણ સ્થાપના થઈ છે. જે માટે રાષ્ટ્રવાદના અનેક કારણો અને વિવિધ સંસ્થાઓનો ફાળો છે. તે સંસ્થાઓ વિશે જોઈએ કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા સ્થાપના પાછળ કઈ કઈ સંસ્થાઓનો ફાળો છે. હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના પરિબળો એટલે કે આપણે જે અગાઉ શીખ્યા એ પરિબળો અને કેટલીક પ્રાદેશિક સંસ્થાઓનો ફાળો હતો. જે પ્રાદેશિક સંસ્થાઓ સંગઠનો, જેમાં બંગાળ બ્રિટિશ ઇન્ડિયન સોસાયટી જે કોલકાતામાં આવેલી છે, મદ્રાસ નેટિવ સભા ચેન્નઈ ખાતે આવેલી છે, ઇન્ડિયન એસોસિએશન કોલકાતા, બોમ્બે એસોસિએશન મુંબઈ અને સાર્વજનિક સભા પુણે. આમ આ બધા સંગઠનો દ્વારા હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ. અંગ્રેજોને લાગ્યું કે જો આપણે કોઈ સાર્વજનિક એક સંસ્થા નહીં સ્થાપીએ તો 1857નો જે રીતે વિપ્લવ થયો એવો ફરીવાર વિપ્લવ થઈ શકવાની શક્યતા છે. જેના માટે આ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા સ્થાપવા માટે અંગ્રેજોએ પણ ફાળો આપ્યો છે. હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેમાં આપણે ફોટોગ્રાફમાં જોઈ શકીએ છીએ સર એલન ઓક્ટેવિયન હ્યુમ, જેનું ટૂંકમાં નામ છે A.O. હ્યુમ નામના નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારીને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉપરથી દેખાય તેવું સલામત નથી. તેઓ માનતા કે જનતામાં ફેલાયેલ અસંતોષ ઘટાડવામાં નહીં આવે તો ફરીવાર 1857 જેવો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જેવી ઘટના બનશે. આ જન આક્રોશ રોકવા તેમણે તત્કાલીન વાઇસરોય ડફરિનને એ સમજાવ્યા. જે વાઇસરોયનો ફોટોગ્રાફ્સ તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. અને જેથી A.O. હ્યુમના વિચારને વાઇસરોય ડફરિનનો એમને ટેકો મળ્યો. A.O. હ્યુમના પ્રયત્નોથી ડિસેમ્બર 1885માં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવામાં આવી. જેનું પ્રથમ અધિવેશન 28 ડિસેમ્બર 1885ના રોજ મુંબઈની ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં પ્રથમ અધિવેશન ભરાયું. જેના પ્રમુખ પદે હતા વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી, જે ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી. તેમાં ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી 72 જેટલા પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપી હતી. જેમાં દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોઝ શાહ મહેતા, બદરુદ્દીન તૈયબજી, K.T. તેલંગ, દિનશા વાચ્છા વગેરે મુખ્ય આગેવાનો હતા, જેમણે દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. બાળમિત્રો, તમે અહીંયા ચિત્રમાં એક ફોટોગ્રાફ જોઈ રહ્યા છો, જે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું પ્રથમ અધિવેશન મુંબઈમાં મળ્યું હતું 1885માં. તેનો ફોટોગ્રાફ તમે જોઈ શકો છો, જેમાં 72 પ્રતિનિધિઓ હાજર હતા. તેવા બીજા અધિવેશનો પણ ભરાયા હતા, જેમાં બીજું અધિવેશન કોલકાતા મુકામે 1886માં ભરાયું હતું, જેમાં 432 સભ્યો હાજર હતા. જેમાં પ્રમુખ પદે દાદાભાઈ નવરોજી હતા.
ત્રીજું અધિવેશન મદ્રાસ મુકામે ભરાયું હતું, જેમાં બદરુદ્દીન તૈયબજી પ્રમુખ પદે હતા અને તેમાં 607 સભ્યો હાજરી આપી હતી. આમ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસે જુદા જુદા અધિવેશનો ભરી અને ભારતના જે નેતાઓ હતા, ભારતના જે લોકો હતા, એમના થકી ભારતની સમસ્યા ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી. ભારતના સ્વરાજ ઝડપથી મળી રહે તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા અને જુદી જુદી જગ્યાએ અધિવેશનો ભરાયા અને પોતાની કામગીરી ચાલુ રાખી. મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી બંધારણીય હતી. મહાસભાએ સરકાર સમક્ષ રાજકીય હકો, આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે કરેલી માંગણીઓને અંગ્રેજ સરકારે અવગણી હતી. આ માંગણીઓ ભવિષ્યની લડત માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો અને મહાસભાની માંગણી હતી સરકારી નોકરીઓમાં હિન્દીઓને વધારે પ્રમાણમાં રાખવા, લશ્કરી અને મુલકી ખાતાઓમાં થતો ખર્ચ ઘટાડવો, ખેડૂતોને દેવામાંથી રાહત આપવી અને જે ગૃહોદ્યોગો નબળા પડી ગયા હતા એને સજીવન કરવા, આ બધી માંગણીઓ મહાસભાની હતી. મહાસભા દ્વારા કેન્દ્રીય તેમજ પ્રાંતિક ધારાગૃહોનો વિસ્તાર કરીને તેમાં 50% સભ્યો ચૂંટાયેલા રાખવા વગેરે જેવી બાબતો માટેના ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યા. મહાસભાની રજૂઆતને લીધે સરકારે અખબારો પરના નિયંત્રણો દૂર કરી વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય અને વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતા કાયદાઓ પસાર કર્યા. મહાસભાએ શિક્ષિત વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જાગૃત કરી અને લોકોને રાજકીય કક્ષાની તાલીમ આપી. આમ મહાસભાએ એક રાજકીય અને નવજાગૃતિ માટે એક નેતાઓનું એક બળ ઊભું કર્યું. અંગ્રેજ અમલદારો શરૂઆતમાં મહાસભાની રચના માટે, સ્થાપના માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવી અને સમય જતાં તેમને પાછળથી પીછેહટ કરી અને પાછળથી તેમને નારાજગી દર્શાવી. શરૂઆતના અધિવેશનોમાં અંગ્રેજ અમલદારો તેમાં હાજર રહેતા, પાછળથી તેમને કોંગ્રેસના અમલદારોને તેમાં ન જવા માટે પ્રતિબંધ કર્યો. તે સમયે લોર્ડ કર્જને ભારતમાં નવજાગૃતિ ન થાય, રાષ્ટ્રીય ચેતના જાગૃતિનો અટકાવ થાય તે માટે તેમણે ચેતના વિરોધી, રાષ્ટ્રીય ચેતના વિરોધી એક ઝુંબેશ કરી. તેના માટે તેમણે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અપનાવી અને તે સમયે તે વખતનો સૌથી વિકસિત પ્રદેશ બંગાળ પ્રદેશ હતો, મોટો પ્રદેશ હતો અને તેના ભાગલા પાડવાનું તેમણે વિચાર્યું અને ઈસવીસન 1905માં વાઇસરોય કર્જને બંગાળના ભાગલા પાડવા માટેનો એક કાયદો રજૂ કર્યો. જોઈએ બંગાળના ભાગલા. બંગાળા બ્રિટિશ હિંદનો સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. તેમાં બિહાર અને ઓરિસ્સાના કેટલાક પ્રદેશોનો સમાવેશ થતો અને તેથી તેની વસ્તી 7,80,00,000થી પણ વધુ હોવાથી આટલા મોટા પ્રદેશનો વહીવટ કરવો ખૂબ અઘરો હતો. એટલા માટે તેનું વિભાજન જરૂરી હતું. આમ છતાં તે પ્રાંતમાંથી બિહાર અને ઓરિસ્સાના પ્રદેશ અલગ કરવાને બદલે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યું. તે સમયે મુસ્લિમ શાસકોને એટલે કે મુસ્લિમ વસ્તીવાળા પ્રદેશને અલગ કરવામાં આવ્યો અને હિન્દુ ધર્મના લોકોને અલગ કરવામાં આવ્યા. આમ બંગાળના પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગ પાડવામાં આવ્યા. આ રીતે અંગ્રેજોએ હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચેની જે એકતા હતી એ તોડવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો અને તે વખતે ભારતના લોકો જાગૃત હતા અને તેમને બંગાળના ભાગલા ન થાય તે માટેના આંદોલન ચલાવ્યા અને જે આંદોલન ચાલ્યા જેને બંગનું આંદોલન કહેવામાં આવે છે. તો જોઈએ બંગનું આંદોલન. બંગાળની એકતાને તોડનારા આ ભાગલાનો વિરોધ કરવા બંગાળમાં જાહેર સભાઓ કરવામાં આવી, સરઘસો જેવા કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા, અસંખ્ય પત્રિકાઓ વેચવામાં આવી અને લોકોને આ બંગાળના જે ભાગલા છે તે રદ કરવા માટેના લોકોને સમજાવવામાં આવ્યા. આ આંદોલનમાં બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, જે ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો, જેમની નવલકથા હતી આનંદ મઠ,
અને એ નવલકથાનું ગીત છે વંદે માતરમ ગીત, જે તમે શાળામાં ગાતા હશો. વંદે માતરમ એક નારો બની ગયો. તમે શાળામાં પણ વંદે માતરમ ગીત ગાતા હશો. આખા દેશમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું એક અભૂતપૂર્વ મોજું ફરી વળ્યું. જે દિવસે ભાગલાનો અમલ શરૂ થયો તે દિવસ બંગાળામાં શોક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો. આખા પ્રદેશમાં હડતાલ પાડવામાં આવી અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના સૂચનથી તે દિવસને એકતા દિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બંગભંગની લડતને ઉગ્ર અને વ્યાપક બનાવવાનું નક્કી થયું અને આ ચળવળના મુખ્ય 3 લક્ષણો હતા. પ્રથમ લક્ષણ હતું સ્વદેશી માલનો વેપાર કરવો. બીજું લક્ષણ હતું વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો. ત્રીજું લક્ષણ હતું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ લેવું. આ ઉદ્દેશોને હાંસલ કરવા માટે લોકોએ લડત ચલાવી અને લડત માટેનું એક આયોજન પણ કર્યું, જેના માટે એક લડત સમિતિની રચના કરવામાં આવી, જેમાં અરવિંદ ઘોષ, સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી, બિપિનચંદ્ર પાલ વગેરે જેવા કોંગ્રેસના નેતાઓ આગળ આવ્યા અને તેમને એક ઝુંબેશ ચલાવી. અને ઝુંબેશનું કામ હતું કે વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરવો, વિદેશી કાપડ અને અન્ય ચીજ વસ્તુનો બહિષ્કાર કરવો અને ભારતની જે સ્વદેશી વસ્તુ હતો એનો ઉપયોગ કરવાનો. ભારતની સ્વદેશી વસ્તુના ઉપયોગ વિશે તેની માહિતી આપી અને એના ફાયદાથી લોકોને જાગૃત કર્યા. તેના માટે વિવિધ સભાઓ, સરઘસો, જાહેર સભાઓ, વર્તમાનપત્રોમાં તેની માહિતી આપવામાં આવી અને લોકોને સ્વદેશી વસ્તુ અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા. અને ભારતના જે હસ્ત ઉદ્યોગો નબળા પડી ગયા હતા એને એક જીવનદાન મળ્યું અને એ લોકોએ આ ઉદ્યોગ ધંધા વિકાસ પામ્યા. યુરોપથી આયાત થતા કાપડ, મીઠું, બૂટ, સિગારેટ, તમાકુ વગેરે જેવી આયાત થતી વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો, તેનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો અને ભારતમાં જ તૈયાર થતું કાપડ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ લોકોને ઉપયોગ કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા. આમ આજે બંગાળામાં જે બંગભંગનું આંદોલન, સ્વદેશી આંદોલન કરવામાં આવ્યું તે ભારત પૂરતું જ નહીં, બંગાળા પૂરતું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં આ આંદોલન ચાલ્યું, જેનો આપણે વિડીયો જોઈએ. બંગભંગનું આંદોલન ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ચળવળોમાં એક મહત્વનો બનાવ હતો, જે બંગભંગના આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર અને સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. તે સમયે બ્રિટિશ સમયે બંગાળ એક સૌથી મોટો પ્રાંત હતો, જેમાં આજના બંગાળ, બિહાર વગેરેનો સમાવેશ થતો. આપણે બંગભંગનું જે આંદોલન, વિચાર, વેગ નીકળ્યા તેનો અહીંયા ફોટોગ્રાફ્સ જોઈ શકીએ છીએ. વહીવટી કાર્યક્ષમતા લાવવાના બહાના હેઠળ પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ એમ 2 ભાગલા પાડ્યા હતા, જેનો ઉગ્ર વિરોધ થયો, જેને બંગભંગ વિરોધી આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે દિવસ રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે પણ મનાવવામાં આવ્યો હતો. બંગભંગની ચળવળમાં વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો. તેથી વિદ્યાર્થીઓને સામૂહિક દંડ કરવાથી માંડીને તેમને શાળા કોલેજમાંથી બરતરફ એટલે કે કમી કરવા સુધીના પગલાં ભરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે એક વૈકલ્પિક શિક્ષણ તરીકે રાષ્ટ્રીય શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી. બંગાળામાં ઈસવીસન 1907માં 25 જેટલી રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શાળાઓ હતી અને 300 જેટલી રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિક શાળાઓ શરૂ થઈ હતી. તે સમય દરમિયાન રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે ઈસવીસન 1901માં શાંતિ નિકેતનમાં વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલય શરૂ કરી. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે શાંતિ નિકેતનમાં શરૂ કરેલી વિદ્યા ભારતી વિદ્યાલયને ઈસવીસન 1951માં કેન્દ્રીય વિશ્વ ભારતી વિશ્વવિદ્યાલયનો દરજ્જો મળ્યો, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ સ્વાવલંબી અને જીવન વ્યવહારના પાઠ શીખવવામાં આવતા હતા. આમ અંગ્રેજોની જે
બંગાળાના ભાગલા પાડવાની જે કૂટનીતિ હતી તેમાં અંગ્રેજો નિષ્ફળ નીવડ્યા અને છેવટે ઈસવીસન 1911માં બંગાળાના ભાગલા રદ કરવાની તેમણે ફરજ પડી. આમ બંગાળની પ્રજાનો આ શાંત અને અહિંસક માર્ગે કરવામાં આવેલો એક યાદગાર આંદોલન હતું, જે આખા રાષ્ટ્રમાં એક ચેતના તરીકે જાગૃત થયું. બાળમિત્રો, આજે તમને અભ્યાસ કરવાની મજા આવી હશે. આભાર. આવજો.